Greetings. Radostina Konstantinova was a dear friend and a great colleague, a pioneering journalist and a role model for other women in forging a great career in a country that is all too often too forgotten in Europe. In fact, Radostina was the only friend I had in the Soviet bloc who really made serious money out of pursuing the skill and profession that she had been taught in the communist days. She and her friends who started 24 Hours, 168 Hours, Politika, and other publications really made their mark on Bulgarian journalism. I remember well a dinner I had with Radostina just before the group was sold to Vats from Germany. Radostina was not happy. She feared, perhaps rightly, for the future of the publications if they came under foreign ownership, not because of indifference, but just because of her feeling, which I shared and share, that only someone really versed in the ways of Eastern Europe could make journalism for readers who grew up in that very strange double or treble reality that was the Soviet bloc. For that reality, and for all that followed, Radostina had a special sensitivity, an excellent eye, and a true gift for putting her observations into readable, understandable words. We met because of that gift. In 1990, as bureau chief of the Associated Press in Vienna, I was looking for someone to work alongside our wonderful Sofia bureau chief, Veselin Toshkov. On the theory that they might have spotted some bright young journalists, I, uncharacteristically, turned to the American embassy in Sofia for advice. As it happened, they had just completed a competition for young journalists and very kindly allowed me to look at some of the strongest entries. Radostina's account of going into Romania during the revolution that toppled Nicolae Ceausescu stood out for its fine observations, little details that only a really good journalist would notice and infuse with meaning. We had dinner that night, and the rest is history. I would give almost anything to have one more of those dinners with Radostina, to wander into our shared treasure of memories, music, good food, and wine. Sadly, that will never again be possible. But I feel very fortunate to have been sent in Boriana Jambazova, somebody who uncannily recalls Radostina, and who, to judge by her writing and comportment to date, has much of the same ability to observe and to be a really strong person without being forceful or domineering. It is a wonderful thing that Radostina's mother has established a foundation in her daughter's name and is providing young Bulgarian journalists the chance to follow in Radostina's path. I wish everyone enormous success and hope that one day soon I will be back in Sofia to meet everyone who is gathered today in memory of Radostina. Тя обичаше Ролинг Стоунс. Не, тя ги обожаваше. Вероятно за това журналистиката, която правеше, бе като търкалящ се камък. Остра, рабата и режеща за тези, които попадаха под нейния прицел. И увличаща за всички останали, за нейната голяма публика. Като репортер, редактор, главен редактор и издател. Защото това бе стилът на Радостина Константинова. Винаги точен, ясен и подчинен на фактите. Без недомлъвки, без полуистини. Значи, явно е, че ДПС министрите имат корупционни действия във връзка с наводненията. Излизат поне 4 фирми, свързани с обръча от фирми на Доган, които са взели едни пари, над 4 милиона лева са това, и които не са свършили никаква работа. Журналистите питат премиера какво ще направи, той казва, ще се запознае с този въпрос. Нищо не можеше да я спре, докато не стигнеше до дъното на тайната. До отговора на въпроса «Защо?».
Отговор, който трябва да бъде търсен, независимо, че всичко на повърхността изглежда наред. За мен би било хубаво, ако те продължат с една проверка на имуществото на магистратите, на прокурорите, които ще се върна на една пак публикация в Политика. Ние излязохме с един материал, че замглавният прокурор Христо Манчев строи много прекрасен хотел край Каварна и близо до Балчик. Значи там всичко е законно. Но въпросът е как точно се натрупват едни средства. Нашата роля е да вадим нещата, които институциите не искат да излизат на бял свят, каза Радостина веднъж в едно свое интервю. С всеки ред демонстрираше почтеност към професията, честност към фактите и хората. Това бе определящото в нейния стил на разследващ журналист. Известният американски журналист Дейвид Байндер, който дълги години е бил кореспондент на Ню Йорк Таймс в Германия и Източна Европа, описва първата си среща с Радостина така. Веднага бях впечатлен от нейната непринуденост, естествено поведение, от перфектния английски, от високата й интелигентност. Имаше точен усет за добрия материал. Присъщи беше интересът да открие какво мотивира хората и институциите в техните действия. В Радостина честността се съчетаваше с висока интелигентност, образованост и отвореност към света. Тя се учеше от най-добрите, общуваше с най-добрите, прилагайки най-добрите практики на разследващата журналистика в България. Винаги поне две алтернативни мнения, сериозни доказателства, които да подкрепят темата, без измишльотини, без ефтини поръчкови трикове, и любов към професията, работохолизъм, стремеж към съвършенство. Тези, които са работили с нея, знаят как не пускаше за печат текст, в който не са изпипани и най-малките детайли. Седмичникът 168 часа, сред чието създатели бе и Радостина, правеше световна журналистика. Същия аршин тя налагаше и в ежедневника Монитор, който дойде на бял свят, след като Радостина и партньорите й напуснаха прес-група 168 часа. Но като че ли най-скъпата и вестникарска рожба бе последната. Седмичникът Политика. Вестник Политика в днешния си брой излиза с едно интервю на водещия офицер на сегашния президент Георги Първанов, което е много интересно. Ма това сериозно ли? Това е абсолютно сериозно. Защото преди човека да съгласи да разговаря с заместник главния редактор на Политика Зоя Димитрова, той отиде и направи среща с юристите в президентството. И, както казва самия той в интервюто, ги е посъветвал тази папка с данните за Георги Първанов или секретен сътрудник Гоце да бъде дадена на печата, да бъде публикувана, защото той не смята, че там има компрометиращи обстоятелства около Първанов. Но това, което за мен е много съществено и което за мен поставя въпроса, когато един политик или държавен глава иска да е откровен със своя народ, може ли да стигне до половината на истината или трябва да стигне до края? Политика се държи като вестник и когато има скандал в обществото, се опитва да намери информация по него. Така Радостина представи своята формула. С нея превърна изданието в безспорен фактор не само в политическия, но и в обществения живот на страната. Политиците са еднакви навсякъде. Обещават да построят мост там, където няма дори река. Радостина обичаше да цитира тези думи на Никита Хрушчов. А в първия брой на Политика обеща нещо много амбициозно – да казва на читателите си кога реката я няма, кога ги лъжат или просто им разиграват пиеси. И го правеше. А това пък гарантираше успеха на нейните начинания. Ние пак наблюдаваме една поредна пиеса. Този път също толкова лоша, колкото и предишните няколко пъти. Но според мен беше замислено да се извадят досиетата и да се смени дневния ред на обществото. От какво към какво според теб? Ими от какво към какво. В момента България има да решава едни изключително важни задачи, свързани с приемането и в Евросъюза. Някой да говори за това? Не. На тия хора в тази държава трябва да се обяснят някакви съвсем елементарни неща. Например, ако аз имам 10 декара на село, какво трябва да направя, за да си получа субсидиите от Евросъюз?
някой да го обяснява. Радостина беше незаменим редактор. Умееше да схваща същността на текста, да го чисти от прекаленото пристрастие, да му постави поантата. Няма журналист, с който тя да е работила и да ни е бил благодарен за това. Тя даряваше всеки текст с частица от собствените си уникални качества. Имаше безпогрешно усещане за удара, за текста, който като камък във водата ще я разплиска и ще причини вълни. Беше готова и да понесе последствията от тези вълни. Като главен редактор стоеше зад своите журналисти и ги пазеше. Радостина беше представител на тежката артилерия в разследващата журналистика и до края си остана такава. Тя целенасочено следваше призванието си и беше олицетворение на честност в работата си, казва Дейвид Байндър, за да разкрие с няколко думи тайната, която направи Радостина водещо име в съвременната българска журналистика. Благодаря ви.